नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 14 जानुआरी मकर संक्रांति दिन चुपचाप गाई को खुआई दियंतु। एही छोटिया जिनिस आपण गरीबरू होइजिबे जणे धनवान व्यक्ति। आपणकु समस्त दुख कष्टरू मिलिजिब मुक्ति। मृत्युदंड एवं पितृदोषरू आपणकु मिलिजिब मुक्ति एवं माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुଙ୍କ कृपारू पूरा वर्ष आपणकु केबे भी धनर अभाव हेब नाही। जदि आपण एही छोटिया जिनिस मकर संक्रांति दिन आपण गाई को खुआई देबे तुरंत ही आपणक जीवनरू गरीबी दूर होइजिब। आपणकु गोमातांकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा सहित 33 कोटी देवी देवतांकर आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेब। तेबे आसंतु जानिबा सेही खास जिनिस विषय जहाकू आपण 14 जानुआरी मकर संक्रांति दिन गोमातांकु खुआइबार अछि। आपणकर फायदा पाई एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी जय गोमाता निश्चय लिखंतु। सांग माने जदि हिंदू धर्म को मानिबा एपरी मान्यता अछि जदि गाईर सेवा आमे भक्तिर सहकारे करिबा तेबे घरे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए। एमितिरे तो जुग जुगरू चली आसीछि कि गाई को आमे किछि ना किछि अवश्य खुआई थांती। गाई को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूप बोली माना जाइथाए। कुहा जाइथाए कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपूर्ण रही थाए। जेउ घरे गाईर सेवा स्वच्छ मनरे करा जाइथाए सेही घरे माँ लक्ष्मींकर कृपा सर्वदा बनी रही थाए एवं जेउ घरे गाईर सेवा होई न थाए सेही घरे कौनसी प्रकारर अचानक बाधाविघ्न आसी थाए। हिंदू धर्म रे गाई को रुटी खाइबाकू देबा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए किंतु केते थर गाई को खाइबाकू देबारे भूल होई जाई थाए। तेबे कौन सही तीनोटी जिनिस जहाकू गाई को खाइबाकू देबा अनुचित होई थाए एवं केउ जिनिस गाई को खाइबाकू देबा उचित। गाई मध्यरे 33 कोटी देवी देवतांकर वास होई थाए। तो आपण जेउ सकाळू प्रथम रुटीटी बनाई थांती ताहाकू जदि आपण गोमातांकू खाइबाकू दियंती तेबे आपणकू 33 कोटी देवी देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। गाई को गुरुंक सहित जोड़ा जाइछि माने गुरु ग्रहंक सहित बृहस्पति ग्रहंक सहित। एथिपाई गुरुवार दिन रुटी उपरे गोटे चुटकी हलदी पकाई गोमातांकू खाइबाकू देबा द्वारा सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाए। जेउ लोक माने मानसिक रूप से चिंतित अछंती सेही लोक रुटी रे किछि गुड़ लगाई गोमातांकू खाइबाकू देबा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होइथाए एवं तांकू मानसिक शांति मिलिथाए स्वास्थ्य भल रही थाए। एवं जदि आपणकू लागुची कि आपणकर समस्त ग्रह खराप अछंती एमितिरे गोमातांकू घरर प्रथम रुटी प्रतिदिन निश्चय खाइबाकू दियंतु। देखिबे खूब शीघ्र आपणकर सबु ग्रह धीरे धीरे शुभ होइजिबे। केबे केबे जीवन रे कौनसी लंबा समयरू कौनसी प्रकार शुभ कार्य होई पारि न थाए एमितिरे आपण गाई को रुटी खाइबाकू दियंतु। गाईर मस्तक को छुईकी आपणकर मनस्कामना को जणांतु प्रणाम करंतु। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चय पूरण हेब। सांग माने गाई को रुटी तो केही भी खाइबाकू देई थांती किंतु एही रुटी बासी बिल्कुल न हेबा दरकार। गाई को केबे भी कौनसी प्रकारर बासी जिनिस खुआइबा उचित नुहे। एहा द्वारा गोमातांकर अपमान होइथाए
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା'। ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରୁ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ତିଆରି କରେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ସହିତ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଈ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଗାଈର ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏକି ଗାଈର ପାଳନ କରିଥାଏ, ଗାଈକୁ ମା' ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତି, ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କହିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଦଶା ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ କଳା ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ କେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଉଚିତ। ଗାଈର ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଖରା ଦିନରେ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ରାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ
ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସବୁଦିନ ଆପଣ ଗାଈଙ୍କର ସେହି ଚୂଳରେ ନିଜ ହାତରେ ଆଉଁସିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗରିବ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ତାଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ଥରେ ହାତରେ ଛୁଅନ୍ତୁ। ଘର ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ ତେବେ ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗାଈ ବସି ଆରାମ କରିଥାଏ ସେହିଠାରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଘରେ ତିଆରି ରୁଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଗାଈକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଗର ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଠିନରୁ କଠିନ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପରିବାରରେ ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବିନା ପୂଜାପାଠରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଗାଈ ଗୋବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର, ଦୋକାନ, ସାହି ଗଳିରେ ଜଳାଇ ଧୂପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଗାଈ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋମାତା ଏହିଭଳି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋମାତା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଈର ବେକରେ ବନ୍ଧା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆରତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ସବୁ ରୋଗର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ମନ ଧନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈତରଣୀରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ନର୍କରୁ ପାର କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲୋକରେ ବାସ କରିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଶୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଗାଈକୁ ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ପାପୁଲି ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।